رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں موجود ہیں۔ الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ہم مختلف تجارت کے شعبوں سے سوالات لیتے ہیں، ان کے شعبوں کے متعلق معلومات بھی حاصل کرتے ہیں اور پھر ان کی رہنمائی کا سامان کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ سلسلے میں مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک بہت اہم شعبے کا ہم نے انتخاب کیا ہے، ہماری مجلس نے جا کر وہاں سوالات بھی جمع کیے ہیں۔ وہ شعبہ کون سا ہے؟ وہ ایسا شعبہ ہے جس سے ہر کسی کو کسی نہ کسی زاویے سے کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ رہتا ہے، واسطہ پڑتا ہے۔ وہ کون سا شعبہ ہے آپ کو بتائیں گے۔ پہلے آئیے درود پاک کی فضیلت پر مشتمل ایک بڑی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز سرکار نامدار رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور اس موقع پر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان ہوں، آج چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار معلوم ہو رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابھی جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں ثبت فرمائے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت، اور یہ فضیلت سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی خوش ہوئے۔ یقیناً ہمارے دلوں میں بھی خوشی داخل ہو رہی ہوگی، ایک درود پاک پڑھیں اور اتنی ساری برکتیں حاصل ہو جائیں۔ درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے، دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں آئیے مل کر درود پاک مل کر پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی موڑ پر ہم بیمار ہو جاتے ہیں۔ بیماری گناہوں کا کفارہ بھی ہے، اگر اس پر صبر کیا جائے تو برکتیں بھی بہت ملتی ہیں، لیکن بیمار جب ہوتے ہیں تو ہمیں کبھی کبھی دوائی بھی لینی پڑتی ہے، اور دوائی کا کاروبار کرنے والے بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے۔ تو آج احکام تجارت میں جس مارکیٹ کے سوالات کو شامل کیا گیا ہے اور جس کے مسائل پر انشاءاللہ ہم مدنی پھول حاصل کریں گے، وہ ہے میڈیسن مارکیٹ، یعنی جہاں دوائیوں کا کاروبار ہوتا ہے، اس کے سوالات جواب ہوں گے۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں، ہمارے جو بیمار حضرات ہیں یا وہ لوگ جن کو دوائیاں لینی ہوتی ہیں، ان کو دوائیوں بیچنے والوں سے، دوائی کا کاروبار کرنے والوں سے کچھ شکایات ہوا کرتی ہیں، دوائی کا کاروبار کرنے والوں کے اپنے مسائل ہیں۔ تو دونوں طرف کے جوابات انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے مفتی صاحب سے حاصل کریں۔ تو آئیے ہم اپنے سلسلے کا آغاز اور سوال و جواب کا سلسلہ کرتے ہیں۔ پہلے ویڈیو کوسچن کی طرف چلیں گے، دیکھیں گے میڈیسن مارکیٹ میں احکام تجارت کی مجلس کے اسلام بھائی پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے میڈیکل کا کاروبار کرنے والے، میڈیسن جو ہوتے ہیں، میڈیکل سٹورز والے ہوتے ہیں یا ہول سیل مارکیٹ والے ہوتے ہیں، ان سے کیا سوالات لیے ہیں، ان کا سوال، پہلا سوال شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائی، کیا اس میں گرامی ہے آپ کا؟ عبدالسلام بھائی، آپ ہمارے سلسلے میں کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میرا سوال یہ تھا کہ جب یہاں میڈیسن فروخت کر رہے ہیں، ہم یہاں کمپنی سے سستا بیچتے ہیں، میڈیکل ریپ کو کمپنی ٹارگیٹ دیتی ہے اور کمپنی اس کو سیمپل بھی دیتی ہے۔ اب وہ سیمپل بھی دیتی ہے کہ وہ ڈاکٹروں کو تقسیم کرنا یا کسی پیشنٹ کو دینا کہ وہ اس کو استعمال کرے، پھر وہ بتائے کہ اس کی نوعیت کیسی ہے۔ لیکن میڈیکل ریپ کیا کرتا ہے، اس کو ٹارگیٹ جو کمپنی دیتی ہے، اس ٹارگیٹ کو پورا کرنے کے لیے وہ سیمپل جو ہے مارکیٹ میں فروغ کر کے، کسی کو بھی فروغ کر کے وہ ایڈجسٹ کرتا ہے، پھر وہ مال جو اپنا ٹارگیٹ پورا کر کے وہ مال ہمیں دیتا ہے، پھر ہم کمپنی سے 2% 3% سستا بیچتے ہیں، وہ فروغ کرتے ہیں مارکیٹ میں۔ تو اب یہ معلوم کرنا ہے کہ آیا یہ عمل درست ہے یا؟ جی مفتی صاحب، میڈیسن مارکیٹ کے سوالات آج آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں،
اور واقعی یہ بہت بڑا ایک کاروبار ہے اور ہر شخص کو اس کی ضرورت بھی پڑتی رہتی ہے. تو انشاءاللہ بہت زیادہ امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی فائدہ ہوگا, اس کاروبار کو کرنے والوں کا فائدہ ہوگا. پہلا سوال آپ نے سنا, کمپنی سے کچھ % سستا بیچتے ہیں اور پورا پروسیجر انہیں بتایا, آپ کیا بارے میں ارشاد فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سوال پوچھا گیا ہے در حقیقت اس کا تعلق میڈیسن مارکیٹ سے زیادہ میڈیسن مارکیٹنگ سے ہے. جی صحیح فرما رہے ہیں. اور مارکیٹنگ والوں کو ایک ہدف ملا کہ جناب مثال کے طور پر 1000 پیس آپ نے بیچنے ہیں, ٹھیک ہے, اور 1000 پیس کے ساتھ 50 پیس ایسے ہیں جنہیں سیمپل کے طور پر ڈاکٹروں کو دیا جانا ہے یا مریضوں تک پہنچانے ہیں. اور وہ مارکیٹنگ والے یہ کرتے ہیں کہ ان 50 پیسوں کو مارکیٹ میں بیچ کر اس کی قیمت لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ جو 1000 پیس نے مارکیٹنگ کے لیے دیے گئے تھے بیچنے کے لیے, اب مارکیٹ کے اندر ایک ایک پیسے پر کاروبار ہو رہا ہوتا ہے, تو یہ اس کا گراف گرا دیتے ہیں, یعنی سستا بیچ دیتے ہیں, اور جو پیسے گرتے ہیں اس کی ریکوری سیمپل بیچنے سے جو حاصل ہوئے اس سے کرتے ہیں, اور اپنا ٹارگیٹ پورا کر لیتے ہیں. ٹارگیٹ پورا کر لیتے ہیں, اس پر انہیں جو نفع ملتا ہے وہ ایک دم مل جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر وہ مطلوبہ قیمت اگر 50 روپے ہے اور 50 روپے کی بیچنے کے لیے وہ اسٹوروں پر جائیں گے, کوئی لے گا کوئی نہیں لے گا, ایک ہی جو مطلب کہ نسخہ ہے, بہت ساری کمپنیاں اس کو بناتی ہیں, تو وہ اپنا ٹارگیٹ اس طریقے سے پورا کرتے ہیں. دیکھیے ایسا کرنے کے لیے انہیں لامحالہ جو کمپنی کے اصول و ضوابط ہیں ان کی خلاف ورزی کرنی پڑے گی. کمپنی کی جو چیزیں ہیں جو کمپنی نے بیچنے کے لیے دی ہیں, جن پر انہیں مطلب کہ کمیشن دیا جاتا ہے, وہ ان کے پاس امانت ہے. یہ وکیل بالبیع ہیں, بیچنے کے وکیل ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ جو انہیں قیمت بتائی گئی, مثال کے طور پر ایک شخص مکان خریدنا چاہتا ہے, وہ بروکر کو کہتا ہے کہ جناب میں نے مکان خریدنا ہے یا میں نے مکان بیچنا ہے, تو اب اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جو بھی قیمت ہے اس کے مطابق مالکان کو آگاہ کرے. ٹھیک ہے, یہ اس سے ہٹ کر سستی بیچ رہے ہیں, یہ پہلی خیانت ہے. ٹھیک ہے, انہیں کہا گیا جناب یہ 50 روپے کی بیچنی ہے, انہوں نے 49 روپے کی بیچ دی. پھر وہ جو آئٹم انہیں سیمپل کے طور پر ملے تھے وہ کمپنی کی طرف سے ان کے پاس امانت تھے. ٹھیک ہے, اور ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ ڈاکٹروں کو بطور تحفہ دیں یا کہیں کسی موقع پر پیشنٹ کو دینے پڑتے ہیں براہ راست ان تک پہنچائیں, تو امانت کو سپرد جا کر دیں, ان کے جو مد بیان کی گئی تھی اس مد میں وہ جا کر دے دیں. لیکن یہ ایسا نہیں کرتے, بلکہ اس مال کو بیچ کر روپیہ اکٹھا کرتے ہیں اور دوسرے پیسے میں یہ ملاتے ہیں. تو یوں یہ دوہری غلطی ہے, یہ دو قسم کے جرائم میں مبتلا ہوتے ہیں. اس قسم کا معاملہ اور ایک صرف اپنی ٹارگیٹ تک پہنچنے کے لیے ایسا طریقہ کار اختیار کرنا جس میں خیانت ہو, جس میں اپنے عہد کی جو ہے وہ خلاف ورزی کی جائے, یہ ناجائز عمل ہے اور اس سے بچنا ضروری ہے. سر یہ میڈیکل مارکیٹنگ والے جو ہوتے ہیں اگر وہ یہ سوچتے ہوں کہ ہمیں 1000 پیس سیل کرنے کے لیے دیے ہیں اور یہ 50 پیس ہمیں سیمپل کے لیے دیے ہیں کہ آپ اس 50 پیس کو اس طرح سیمپلنگ کریں کہ یہ 1000 بک جائے, تو ہم سیمپلنگ کرنے کے بجائے اس کو اگر بیچ کر کمپنی کے تو 1000 پیس بکوا دیتے ہیں, ان کا کام بھی پورا کر دیتے ہیں اور ہمارا بھی پورا ہو جاتا ہے, تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو اگر ایسا خیال آتا ہو تو اس کا کیا پھر جواب؟ اصل میں دیکھیے مقصد پر بسا اوقات نظر نہیں کی جاتی, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ طریقہ کار مجھے کیا دیا گیا ہے, اس طریقہ کار کو جو ہے وہ پورا کیا جاتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر یہ مارکیٹ میں وہ سیمپل بیچ دیتے ہیں, اولن تو ایسا کرنا ہی غیر قانونی ہے, ان پہ اسٹمپ لگی ہوتی ہے, فروخت کی اجازت نہیں, یہ الفاظ لکھے ہوتے ہیں. پھر وہ اگر سیمپل ڈاکٹروں تک پہنچتے ہیں تو ڈاکٹروں تک جانا اور اس کی تشہیر کرنا, کمپنی کے پروڈکٹ کی تشہیر کرنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے, تو یہ اس میں بھی غفلت کرتے ہیں. تشہیر تو نہیں ہوگی ظاہر ہے, تو کمپنی کے مقاصد ہے وہ فوت ہو رہے ہوتے ہیں. جو انہوں نے اپنے ذہن میں ایک مقصد مطلب کوئی بٹھا لیا وہ تو ضرور پورا ہو رہا ہے, لیکن کمپنی کے مقاصد پورے نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو امید ہے کہ ہمارے اس طرح کے اسلامی بھائیوں کو جواب مل گیا ہوگا. ابھی اور بھی سوال سب سے بنتے ہیں کہ میں انشاءاللہ عرض کروں گا. جیسے ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ بعض اوقات میڈیکل اسٹور سے ہمیں جب چیز مل رہی ہے اس پہ سیمپل لکھا ہوتا ہے, ایسا خریدنا کیسا ہو سکتا ہے؟ ناظرین کے ذہن میں بھی اس طرح کے سوالات ہوں. کالز کا سلسلہ بھی ہے, تو پہلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں سے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد شہباز اطاری جیا شریف منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ
मैं एक अमारती राम साहब, तो हमें कंपनी की तरफ से जो हम स्टैम्पर वगैरह लगाते हैं उसमें एक टोकन मिलता है जिसकी कीमत 500-400 रुपए होती है। वो हम दुकान पे देते हैं और दुकानदार हमें वो पेमेंट कर देते हैं। क्या वो टोकन लेना हमारे लिए जायज है या नाजायज है? वो कंपनी की तरफ से सिर्फ और सिर्फ कारीगर के लिए आता है, वो मालिक को नहीं देते अगर मालिक लेकर भी जाए। तो इस बारे में आप हमारी शरई रहनुमाई फरमा दे। अल्हम्दुलिल्लाह हम जात इस्लामी का मदनी चैनल 12 घंटे देखते हैं, इससे बहुत दीन सीखने का अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिलता है। अल्लाह ताला हमारे मदनी चैनल को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां अता फरमाए। आमीन आमीन। शहबाज भाई मंडी बहाउद्दीन से आपने कॉल किया। जी हुजूर, कारीगर को कोई टोकन मिलता है और वो जाकर उस टोकन से पेमेंट ले लेते हैं, ये मालिक के लिए नहीं होता, कारीगर के लिए होता है, तो क्या फरमाते हैं? देखिए, किसी डॉक्टर को जब गिफ्ट किया गया ऐसा आइटम तो डॉक्टर उसका मालिक हो गया। ठीक है। अब उसका मालिक है, वो चाहे तो उसे बेच सकता है। हिबा के अंदर अगर कोई शर्त लगाई जाए तो वो शर्त बातिल हो जाती है। ठीक है। हिबा में मिल्कियत हासिल हो जाती है, यानी आपने किसी को कोई चीज गिफ्ट की तो वो उसका मालिक हो गया। वो चाहे इस्तेमाल करे, बेचे, कुछ भी कर सकता है। ये है एक फिकही हुक्म। ठीक है। फिकही एतबार से इंतकाल मिल्कियत अगर हो गई, उसके बाद उसने बेचा तो ये मिल्कियत भी आगे मुंतकिल हो जाएगी। ठीक है। उसके लिए वो हराम और खबीस करार नहीं पाएगी। ठीक है। लेकिन कानूनी एतबार से ऐसा करना मना है। अखलाकी तौर पे भी बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। अब वो किस दर्जे का मना है इसकी मुकम्मल आगाही तो कानून पढ़ने से ही होगी। जी जी। लेकिन बहरहाल अखलाकी तौर पर तो ये मना है। सब मिल्कियत होती है या ये जो रैप होते हैं, मेडिकल मार्केटिंग वाले होते हैं, ये जाके सैंपल देते हैं कि डॉक्टर साहब ये आप कंपनी की तरफ से दिए, आप अपने जो मरीज हैं उनको आप डिस्ट्रीब्यूट करें और हमारी दवाई को इंट्रोड्यूस करवाएं। तो ये ऐसा नहीं होगा कि डॉक्टर को वकील बनाते होंगे या डॉक्टर को मिल कर देते होंगे, आप जो चाहे करें। फिर डॉक्टर बेचता है तो लोग बातें भी बनाते हैं कि यार ये डॉक्टर ने क्या किया। मेडिकल स्टोर पे नॉर्मली बिक्री होती है, डॉक्टर तो सेल नहीं कर रहा होता। तो क्या इस बारे में हमें भी बदगुमानी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? दो सूरतें असल में। एक तो सूरत वो वाकई वही है कि मिल्कियत पाई गई, ठीक है, अगर पाई गई, ठीक है, तो हुक्म बयान कर दिया गया, इंतकाल मिल्कियत पे आगे हो सकता है। ठीक है। दूसरी सूरत यह है कि मिल्कियत पाई ही नहीं गई। सही है। मिसाल के तौर पर मार्केटिंग वालों ने वो चीज बेची ही नहीं। ठीक है। डॉक्टर को दी ही नहीं। ठीक है। उन्होंने उठाकर बाहर बेच दी। ठीक है। हाँ, ये है चोरी की चीज। ठीक है। चोरी की चीज अगरचे के 1000 हाथों में मुंतकिल हो जाए, असल मालिकान की मिल्कियत पर बरकरार रहती है। अब ऐसी चीज का खरीदना जायज नहीं होता। ठीक है। तो अगर तो पता है कि जनाब मरीज को ले आया और उसने लाकर बेच दी, मतलब मरीज कोई लेकर आया है उस पर तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है। डॉक्टर की हद तक फिर भी एक सोचा जा सकता है, पता नहीं डॉक्टर को मालिक बनाया होगा या वकील बनाया होगा, लेकिन मरीज के पास आने पर तो उसकी मिल्कियत बन जाती है। ठीक है। मरीज अगर बेच रहा है तो फिकी एतबार से ये हलाल और तय्यब होगी। ठीक है। इसका बेचना अगरचे के मायूब है, लेकिन बात सूरतें ऐसे भी हो सकती हैं जहां पर ये चीज मुस्तहिक तक पहुंची ही ना हो, कंपनी की मिल्कियत पर बाकी हो। सही सही। तो इसमें एहतियात ही करनी चाहिए। और ये शहबाज भाई का जो सवाल था थोड़ा डिफिकल्ट था, वजाहत तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन आप टोकन का जो ये सवाल है, जहां तक डिस्पेंसर तो शायद कोई टोकन नहीं, अच्छा रंग, अच्छा, ये रंग के बॉक्स के अंदर सैनिटरी की तरफ चले गए हम। अच्छा, उधर चले गए हम। ठीक है। तो असल में जो हमारा मुशाहिदा रहा है और जो सुना और पढ़ा है वो ये कि अपना रंग की जो बाल्टियां होती हैं इनमें टोकन होते हैं। अच्छा। तो वो ये होता है कि आम तौर पर इसे जो रंग करने वाले हैं वो निकालते हैं ये टोकन। तो होता ये है कि 4 कंपनियां हैं मिसाल के तौर पर, तो एक कंपनी ने टोकन दिए हुए हैं। अब मकान वाले ने कहा कि जनाब रंग ले आओ, या कौन सा रंग लाना चाहिए। अब ये रंग वाला कहेगा जनाब वो कंपनी बड़ी अच्छी है, क्योंकि इसको पता है कि इसके टोकन निकल रहे हैं। ठीक है। देखिए, फिकही एतबार से वो जो बाल्टी खरीदने वाला है उसके मुनाफे का वो मालिक है। अच्छा, यानी टोकन तो अंदर है ना, ऊपर थोड़ी होता है। ढक्कन खोलेंगे तो मिलेगा अंदर से। तो जो चीज खरीदी गई, मिसाल के तौर पर किसी ने अगर गाय खरीदी है तो उससे निकलने वाले दूध का वही मालिक होगा। ठीक है। वो बच्चा देगी तो वही उसका मालिक होगा। तो इसी तरीके से टोकन के अंदर से जो कुछ निकलेगा फिकही एतबार से खरीदार यानी जिसकी रकम है वही मालिक होगा, उस बाल्टी में से जो भी निकलेगा। जी हाँ। ठीक है। अब रंग वाला ये कहे ये मेरे हैं, मैं मालिक को ना बताऊं, ये समझ में नहीं आता। ठीक है। ये बहुत ज्यादा मतलब शुबे की बात है। ठीक है। और मालिक के हवाले कर देना चाहिए, वो अगर दे तो फिर ले लिया जाए। ठीक है। वरना इसको अपना ना समझा जाए। ठीक है। हमको बता दिया जाए कि टोकन निकला, अब आप कहें तो मैं रख लूं तो फिर ये ठीक रहेगा, ये पहले हवाले किया जाए, कह दिया जाए कि जनाब ये उर्फ है, मतलब यूं कह दिया जाए कि मजदूर बाज ये ले लेते हैं और मालिकान उनको दे देते हैं। इस दर्जे का अगर सवाल किया गया तो
गुंजाइश नजर आती है। ٹھیک ہے، امید ہے کہ شہباز بھائی آپ کو جواب مل گیا ہوگا. آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے اور ہمارے ساتھ الحمدللہ ویڈیو سوالات بھی موجود ہیں. میڈیسن مارکیٹ، میڈیکل مارکیٹ کے آج سوالات جوابات ہیں. یقیناً آپ سب اس کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہوں گے. ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میڈیسن مارکیٹ میں جو میڈیکل مارکیٹ کے اسلامی بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بھائی کیا اس میں گرامی ہے آپ کا؟ محمد فیصل اتاری. فیصل بھائی آپ ہمارے سلسلے احکام تجارت میں کیا سوال پیش کرنا چاہیں گے؟ مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ بعض ادارے اپنے کولیگس کو، اپنے مطلب جو ان کے پاس کام کرتے ہیں ورکرز کو جو ہے وہ میڈیسن کی سہولت مہیا کرتے ہیں. اب ڈاکٹرز بھی جو ہے وہ ان کے ہوتے ہیں اور میڈیکل اسٹورز جو ہے وہ بعض پینل پہ ہوتے ہیں. تو بعض ورکرز جو ہے وہ ڈاکٹر سے پرسکرپشن لکھوا کر میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں دوائی کے بدلے پیسے دے دو. تو آیا یہ عمل جو ہے وہ جائز ہے؟ ان کو دوائی کے بدلے پیسے دے سکتے ہیں؟ اور جو ہے وہ بینکس اور دوسرے ادارے جو ہیں وہ یہ فیسلٹی فراہم کرتے ہیں، کیا وہ اس فیسلٹی فراہم کر سکتے ہیں؟ اور فیسلٹی فراہم کرنے کے بعد ان کو پرسکرپشن پہ میڈیسن کے بدلے میڈیسن ہی دیں گے یا ان کو کیش کی صورت میں بھی جو اس کی رقم ہوگی وہ دے سکتے ہیں؟ برائے مہربانی اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے. مفتی صاحب جس فیلڈ میں جاتے ہیں، جس کے بارے میں سوالات لیتے ہیں، ماشاءاللہ احکام تجارت میں ہم کئی مارکیٹوں کو لے چکے ہیں اور سچی بات میں اپنی بتاتا ہوں، مجھے اتنا کچھ سیکھنے کو ماشاءاللہ مل جاتا ہے کہ ہر مارکیٹ کے اندر کتنی ٹپیکلٹیز ہیں. اب یہ کیسا سوال ہے آپ دیکھیں اور لوگوں کا دماغ بھی کیسا ہے. اب اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ سوال کی دو جہتیں ہیں. صحیح. پہلی جہت تو یہ ہے کہ کمپنی نے ایک سہولت دی، جائز طریقے سے دی بالفرض، کہ جناب اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو جس طریقے سے عام طور پر ڈاکٹر تو پینل پر ہوتے ہیں لیکن میڈیکل اسٹور بھی پینل پر ہوتے ہیں. آپ ڈاکٹر سے دوا لکھوائیے اور فلاں میڈیکل اسٹور ہے وہاں لے جائیے، کمپنی پے کرے گی. ٹھیک ہے. اب وہ لے آیا لکھوا کر اور بجائے دوا لینے کے اس سے رقم کا تقاضا کیا. ممکن ہے بل اگر 500 روپے کا بن رہا ہے وہ 400 روپے لے جائے. ٹھیک ہے. اور 100 روپے کی لالچ میں وہ اسٹور والا اسے بل بنا کر دے دے. ٹھیک ہے. 100 روپے وہ رکھ لے گا، بقیہ جو کمپنی سے ملنا ہے اس میں بھی وہ نفع رکھے گا اپنا. اب یہاں بات یہ ہے کہ کمپنی نے جو ایک سہولت دی کہ آپ دوا لے سکتے ہیں، اس کی جو اجازت ہے وہ ایک مخصوص دائرے کے گرد گھومتی ہے. ٹھیک ہے. صرف دوا لینے کا اختیار ہے. اس کے برخلاف اگر کوئی دوا کو چھوڑ کر رقم لیتا ہے تو اس کا اختیار نہیں دیا گیا. اگر کوئی میڈیکل اسٹور والا دوا کے بجائے پیسے دیتا ہے تو وہ اس خیانت کے کام میں معاون بنتا ہے، مددگار بن کر گناہ گار ٹھہرتا ہے. اسی طریقے سے اگر ڈاکٹر بھی یہ صرف میڈیکل کے حوالے سے نہیں ہے، میڈیکل اسٹور بعض ڈاکٹر یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ مریض تو پینل پر ہے، اس کے کون سا جیب سے جانا ہے، جتنے چاہے ٹیسٹ لکھ کر دے دو. صحیح ہے. یعنی وہ ٹیسٹ جن کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی گئی صحیح دھڑا دھڑ جناب لکھ کر دے دیتے ہیں کہ پیسہ تو کمپنی سے آنا ہے. اور یہ بھی ایک خیانت ہے. ان کے ذمے ایک کام سپرد کیا گیا، اسے امانت کے ساتھ انجام تک پہنچانا ان کی ذمہ داری تھی. کمپنی جو پیسے دے رہی ہے انہیں، وہ ایک ذمہ داری کے پیسے دے رہی ہے جو ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. تو یہ اپنی ذمہ داری میں نااہلی کا مطلب کہ ارتکاب کرتے ہیں، نااہل ہو جاتے ہیں. دوسری جہت یہ تھی کہ بعض ایسے ادارے ہیں کہ جن میں کام کرنا ناجائز ہے. اگر وہ یہ سہولت دیتے ہیں اپنے ملازمین کو تو ان کو یہ سہولت لینا کیسا؟ تو بات یہ ہے کہ وہ سہولت کس بحاف پر دے رہے ہیں، ان کا کام کیا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی چپڑاسی ہے، چوکیدار ہے، جس کا کام براہ راست سود کی معاملت نہیں ہے، وہ یہ سہولت حاصل کر سکتا ہے ان اداروں سے. ان اداروں میں ملے جلے پیسے ہوتے ہیں، متعین نہیں ہوتا یہ رقم کہاں سے آئے گی. اور اگر ایسے شخص کو سہولت دی گئی ہے جس کا کام ہی حرام کام میں معاونت ہے، سود لکھنا، سود کا گواہ بننا، اس کا معاہدہ کرنا، اسے جو سہولت ملی ہے اس کام کی وجہ سے ملی ہے. تو اس کام کی وجہ سے جہاں اس کی تنخواہ ناجائز ٹھہرے گی یہ بھی ایک منفیت ہے، اس کو بھی ناجائز ہی قرار دیا جائے گا. تو اس سوال کے یوں 2-3 پہلو تھے، ہم نے اس کو بیان کر دیا. ماشاءاللہ. مدینہ آپ دیکھیں میرے پیارے اسلام فیصل بھائی، بالخصوص آپ اگر دیکھ رہے ہیں سلسلہ اور باقی مدنی چینل کے ناظرین کے ایک سوال میں ہمیں میڈیکل اسٹور والوں کے لیے بھی گائیڈ لائن ملی، مریض کو کیا احتیاط کرنی چاہیے، پھر ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ان سب کے لیے رہنمائی کے مدنی پھول مل رہے ہیں. کالز کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اسلام بھائی ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پنجاب کے شہر ضلع لیا سے عبد الحمید اطاری عرض کر رہا ہوں. پاک حسینی کابینہ ڈویژن حیدری کا خادم ذمہ دار عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میرا میڈیکل سٹور ہے، تو میڈیکل سٹور پر آ کر میڈیکل ریپ ہمیں سیمپل دیتے ہیں، وہ ہماری مل کر دیتے ہیں، لیکن اس سیمپل کے اوپر لکھا ہوتا ہے ناٹ فار سیل. مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ وہ ناٹ فار سیل جو لکھا ہوتا ہے، کیا ہم اس کو پیسے سے بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے؟ ایسی وہ ڈاکٹر کو آ کر دیتے ہیں، یہ سیمپل آپ کے ہیں. اس ناٹ فار سیل کا ایک مقصد ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ناٹ فار سیل ہے، اس کو میڈیکل سٹور پہ رکھ کر نہیں بیچ سکتے. تو پیارے مفتی صاحب سے عرض یہ ہے کہ اب وہ ناٹ فار سیل جو لکھا ہوا ہے، کیا ہم اس کو اس کے پیسے لے کر ہم اس کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں بیچ سکتے؟ ماشاء اللہ عز و جل احکام تجارت سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. مدنی چینل کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن 25ویں رات 26ویں ترقی نصیب عطا فرمائے. اس کا ہر جو پروگرام ہے ماشاء اللہ ایسے لگتا ہے کہ پوری دنیا کے لیے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ طرف سے انعام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو تعدم حیات چمکتا دمکتا رکھے. اس کا ہر سلسلہ بہت ہی اچھا ہے. تو ہماری ہر قسم کی رہنمائی ہو رہی ہے. ہم جو بھی سوال کرتے ہیں وہی ہمارے کو اس کا جواب مل جاتا ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو، میرے باپا کو، میرے نگران شورا کو دن 25ویں رات 26 ترقی نصیب عطا فرمائے، ان کے علم میں عمر میں اضافہ عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام تمیز الدین صدیقی ہے. پچھلا پروگرام میں نے دیکھا تھا، آپ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور میری آپ سے درخواست ہے کہ مہربانی کر کے اس عمومی سلسلے کو جاری رکھیں اور اس طرح لوگوں کی تعلیم و تربیت بھی ہو رہی ہے اور جو چیزیں ہمیں نہیں معلوم وہ بھی معلوم ہو رہی ہے. سلسلے کو اس انداز میں شروع کریں کہ اگر سوالات نہ بھی آئیں تو آپ اپنے طور پر لوگوں کی تعلیم کے لیے اس کو بڑی مہربانی ہوگی جاری رکھیں. بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے کال کیا، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. تمیز الدین بھائی، سوالات کا تو یہ حال ہے کہ بعض اوقات ہم کئی کالز ڈراپ کر دیتے ہیں، لیکن یقیناً ہماری جس طرح پذیرائی آپ سب کرتے ہیں اور چاہتے ہیں یہ سلسلہ کنٹینیو رہے، ہم کوشش کرتے ہیں اور ہمارے مفتی صاحب ہمارے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ پورا ان کا اسٹاف اور ہمارا مدنی عملہ جو ہے اس پر الحمدللہ کوشش کر رہا ہے. پنجاب سے جو لیا سے جو اسلام بھائی تھے، میڈیکل ریپ آ کر وہ میڈیکل اسٹور والوں کو گفٹ کر دیتے ہیں. پہلے آپ نے ڈاکٹر کو گفٹ کرنے کے بارے میں تو رہنمائی کی، اگر وہ میڈیکل اسٹور والوں کو گفٹ کرتے تو میڈیکل اسٹور والا کیا کرے؟ اس کو سیمپل ہی دے آگے یا بیچ سکتا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو ہم نے ایک مسئلہ بتایا تھا کہ اس مسئلے کی 2-3 صورتیں ہو سکتی. ڈاکٹر کو دیا، اگر گفٹ کا ہی عرف ہے تو ملکیت ثابت ہو گئی. مارکیٹنگ والوں نے درمیان سے اس کو ہڑپ کر لیا تو وہ تو چوری ہے سیدھی. اب ہمارے سامنے ایک فرد معین آ گیا اور اس کے پاس یہ چیز آتی ہے اور اس نے آ کر یہ دعویٰ کیا یہ میری ملکیت ہو جاتی ہے. دیکھیے، 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے ایک حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے. کیا بات. ان دونوں کے درمیان ایک تیسری چیز ہے، وہ ہے شبہات. تو وہ ایک بڑی تعداد ہے جو حرام سے بچتی ہے، حرام کے قریب نہیں جاتی، لیکن شبہات سے نہیں بچتی. شریعت نے ہمیں شبہات سے بھی بچنے کا حکم دیا ہے. ماشاءاللہ. اب میرے خیال میں یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میڈیکل والے ہماری ملک کر دیتے ہیں، جی، بلکہ شاید پہلے توجہ نہ گئی ہو، لیا رکھ لیا، جو کرنا ہے کیا. اب اگر ان کی توجہ گئی ہے تو پہلے یہ تحقیق کریں. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ مجھے دے کر جاتے ہیں، میں جو چاہوں کروں، اور اوپر سے نیچے تک یہی آرڈر ہے یا صرف سیل مین مجھے کہہ کر چلا جاتا ہے، اوپر سے آرڈر نہیں ہے. جی. تو اگر تو یہ پوری تحقیق ہو جائے کہ جناب میری ہی ملک کی گئی ہے یہ چیز، تو اس کو اگر بیچا تو شرعاً وہ جائز ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ کوئی غریب مریض آئے اسے دے دے، یا بہت ساری دوائیں لینے کے لیے کوئی مطلب کہ ہول سیل اسٹور میں ریٹیل والے آئے تو ان کو دے دے کہ یار آپ ٹرائی کریں، مریضوں کو دیں. اگر آپ کو آگے پہنچانے کے لیے دی گئی ہے
तो फिर ये है कि आप इसको अपनी मिल्कियत नहीं समझ सकते। क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा बनता है मुफ्ती साहब, इसको मिल्कियत कहने में इसलिए भी समझ नहीं आ रहा कि नॉट फॉर सेल कंपनी ने लिख कर दिया है, तो इट मींस ये बेचने की इजाजत तो कंपनी ने दी नहीं। ये बाजू का तो हो सकता हो ये मेडिकल रैप या ये लोग जाके कह देते होंगे भाई आपकी मिल्कियत जो चाहे करें, लेकिन कंपनी की तरफ से जो ये चला है इस पर इतना बड़ा जो लिख देना, वो इसी बात के बारे में लगता है कि ये आपको मिल्क करने के लिए तो नहीं दे रहा कोई। यानी इसकी तहकीक की जाए कि ये हमारे पास जो आई है, अब हमने इसका क्या करना है। ठीक, आइए अब वीडियो सवाल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कहां से इस्लामी भाई हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे भाई, क्या इसमें गिरामी है आपका? मोहम्मद मुजम्मिल अत्तारी। मुजम्मिल भाई, आप हमारे सिलसिले अहकाम तिजारत में क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि अमूमन मेडिसिन पर जो है वो रिटेल प्राइस दर्ज होती है, मेडिसिन कंपनी की तरफ से रिटेल प्राइस अमूमन दर्ज होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी मार्केट में कुछ आइटम उस रिटेल प्राइस से ओवर प्राइस पे यानी ज़्यादा प्राइस पर फरोख्त हो रहे होते हैं, तो क्या ऐसा करना जायज़ है? अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात कंपनीज जो है ना वो खुद उस आइटम को शॉर्ट करती हैं और मार्केट में ऐसे दुकानदारों को ही वो स्टॉक देती हैं कि जो है ना ख़ास तौर पर रिटेल से ज़्यादा पर जो है ना वो आइटम सेल करते हैं, सिर्फ उन्हीं को देती है, बाकी को वो आइटम नहीं देती और वो आइटम उस रेट से ज़्यादा पर फरोख्त हो रहे हो। तो कंपनीज वाले ये चाहते हैं कि हमारे ये आइटम जो रिटेल हमें गवर्नमेंट ने दी है, गवर्नमेंट उससे ज़्यादा रेट बढ़ाने नहीं देती, मगर वो चाहते हैं कि अगर 100 रुपये रेट है तो हमारा ये आइटम 150 रुपये में बिके, क्योंकि इतनी डिमांड है उसकी। अब उसका कोई ना कोई तरीक़ेकार तो होगा ना, तो वो इस तरह से फिर ये तरीके ढूंढते हैं। अच्छा, ये सिर्फ कंपनी करती है या बीच में मिडिल मैन भी करता है, या होलसेलर करता है, या रिटेलर करता है, या सब करते हैं? रिटेलर का तो मुझे नहीं मालूम, बहरहाल होलसेल में ऐसा होता है कि बाज़ आइटम मार्केट में शॉर्ट हो जाते हैं तो वो भी रिटेल से ज़्यादा बेचना शुरू कर देते हैं। उसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता, होलसेलर खुद अपनी तरफ से ज्यादा मार्जिन लेने लगता है? बिल्कुल, उसमें होलसेलर ऐसा करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि रोक लिया जाता है, उस आइटम को पता है कंपनी में नहीं है स्टॉक, फिर उसको रिटेल से ज़्यादा में फरोख्त किया जाता है। एक सवाल मैं आपसे और ये करना चाहूँगा कि चेक अमूमन जो हम देते हैं किसी पार्टीज को बाउंस हो जाता है, तो इस पर पेनल्टी लेना, यानी 10,000 का चेक है और 10,200 रुपये वसूल करना उनसे, ये जायज़ है या नहीं? जी मुझे साहब, 2 सवाल किए हमारे मोहम्मद मुजम्मिल भाई ने मेडिसिन मार्केट से। कंपनीज के रिटेल प्राइस फिक्स होते हैं और दवाइयों पे हम भी देखते हैं लिखे हुए होते हैं, तो क्या उसको ज्यादा बेचना और फिर इसमें अगर ये प्लान करना कि शॉर्ट कर दो तो महंगा बिकेगा, क्या फरमाते हैं? देखिए, इन्होंने जो सवाल किए हैं उसके 2 जिहते हैं। ठीक है, एक तो ये है कि कंपनी खुद जो है वो अपना माल ब्लैक करके स्टॉक करके महंगा बेचती है, ठीक है, तो कंपनी का महंगा बेचना कैसा? ठीक है। एक ये है कि जो होलसेलर है, रिटेलर है, वो महंगा बेच रहा है। ठीक है। देखिए, इस हवाले से कुछ मालूमात मैंने की तो पता ही चला कि दवाओं का जो मामला है, इनकी कीमतें बाकायदा गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होती हैं। ठीक है। एक एक दवा की जो है वो प्राइस रजिस्टर होती है और उसकी इजाजत से बढ़ाई जा सकती है, इसके अलावा बढ़ाने की इजाजत नहीं होती। शायद ये भी यही कह रहे थे कि फिक्स्ड होती है गवर्नमेंट। ठीक है। तो इसी हवाले से बाज़ औक़ात अखबारों में खबरें आती हैं कि जनाब दवाओं की कंपनियों को इतने फीसद इजाफे की इजाजत दे दी गई। ठीक है। यही बात मालूम होती है कि ऐसा ही कानून है। ठीक है। तो ऐसे में तो कंपनी हो या दुकानदार, उनका मुकर्ररा हुदूद से तजावुज गैर कानूनी अमल है। ठीक है। वो अपने आप को जो है वो या तो इससे बचने के लिए रिश्वतें देंगे, जो ड्रग इंस्पेक्टर होते होंगे उन्हें रिश्वतें देकर मतलब उनका मुंह बंद करवाएंगे, या फिर ये होगा किसी दिन पकड़े जाएंगे। सही है। और कानून की खिलाफ वर्जी का यही नतीजा निकलता है कि बंदा जिल्लत और रुसवाई में पड़ जाता है। तो ये अमल नाजायज होगा जबकि ऐसी रुसवाई का अंदेशा हो। लेकिन ये जो गलती है, दूसरे दर्जे की गलती है। यानी बाज गलतियां ऐसी होती हैं कि जो माल को मतलब कि जो आमदनी है उसको हराम कर देती हैं। ठीक है। और बंदा जो कुछ कमाता है वो उसके लिए माले हराम करार पाता है। ठीक है। लेकिन बसा औकात फेल नाजायज होता है, मतलब बंदा मुजरिम होता है, वो गुनाहगार होता है, उसके नामा माल में गुनाह लिख दिया जाता है लेकिन जो आमदनी होती है वो हराम नहीं होती। ठीक है। जैसा कि इसकी एक मिसाल है, जुम्मा की अजान होने के बाद खरीदो फरोख्त करना जायज नहीं है। अगर कोई करता है तो वो गुनाहगार है, लेकिन जो खरीदो फरोख्त की गई उससे जो आमदनी हासिल होगी वो हलाल ठहरेगी। ठीक है। तो वहां फेल हराम था, आमदनी हलाल रहेगी। तो यहाँ भी जो सूरत हाल बयान की गई मार्केटिंग के हवाले से और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से, वो गैर कानूनी होने पर वो फेल हराम होगा, लेकिन
उससे जो रोजी हासिल होगी वो हलाल होगी। बहरहाल उस फेल के करने की भी इजाजत तो नहीं है। ठीक है, नहीं करना चाहिए। और ये चेक बाउंस हो, अगर उस पर पेनल्टी, पहले भी हमने सिलसिले में शामिल किया है कि लोग इसलिए चेक बाउंस पर पेनल्टी लगाते हैं कि लोग झूठे चेक दे देते हैं, तो भाई अब पेनल्टी होगी तो ये सीधा रहेंगे और टाइम पे कैश करवा देंगे। तो इस तरह की पेनल्टी लगाना, पेनल्टी इजाजत नहीं है शरीयत में। ठीक है, वो तो नहीं ले सकते, पेनल्टी नहीं ले सकते। और उस पर मुफ्ती साहब ने पिछले सिलसिले में बड़ा अच्छा हमें डिफाइन किया था कि ऐसा मोरली कानून बना दिया जाए, मार्केट के उसूल बना दिए जाए कि चेक बाउंस करने वाले से कारोबार ना किए जाए, उसको तंबीह की जाए, लेकिन ये पैसे की जो पेनल्टी है जो वो नहीं ले सकते। एक और ऑडियो कॉल की तरफ चलते हैं, आपके टेलीफोन कॉल्स की तरफ, और देखते हैं कहां से इस्लामी भाई हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मोहम्मद मुनीर, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि मेरा काम है प्रिंटिंग प्रेस का। सवाल ये है कि हम प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं, छपाई का, तो इसमें जो प्रिंटिंग होती है ये पर पीस के हिसाब से नहीं होती, ये होती है पर हजार। पर हजार का मतलब है कि 150 रुपये हजार, 175 रुपये हजार या 180 रुपये हजार। तो ये इसके अलावा ये जो प्रिंटिंग करवाने के लिए हमारे पास आते हैं आदमी, वो हमें कहते हैं ये पेपर है, इसको काट के प्रिंटिंग करो जी, जबकि वो काटने वाला सिस्टम हमारा अपना नहीं होता। वो जो पैसे होते हैं वो हम अपनी जेब से देते हैं, और प्रिंटिंग के हमें वही देते हैं जो उनके साथ हमारी कमिटमेंट होती है। मैं पूछना ये चाहता हूँ, ये जो एक्स्ट्रा ये मेहनत ये किस खाते में जाती है? मेरा नाम मोहम्मद आरिफ आलम है, मामूल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि जो इकामे तिजारत का सिलसिला है ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मैं तो उसके तासरात बयान नहीं कर सकता, मगर मेरा सवाल ये है कि मैं एक मेडिकल रेप हूँ। साल के तौर पर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को हम बताते हैं अपनी मेडिसिन, और फिर ये कि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जिन पर जो कमिटमेंट पर चलते हैं, तो ये कमिटमेंट पर चलने के बाद जो है हमारी मेडिसिन ज्यादा लिखते हैं और हम उनको जो है गिफ्टिंग के तौर पर भी करते हैं और उनको कुछ कैश की सूरत में भी उनको प्रोवाइड करते हैं। तो क्या ये जायज है या नाजायज है? और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मुफ्ती साहब ने भी ये बताया कि बहुत सारे जो कि सैंपल जो है वो हम मार्केट में दे देते हैं, तो कंपनी का प्रेशर बहुत होता है, कंपनी का प्रेशर इतना होता है, फिर हमारे सीनियर भी हमें कह रहे होते हैं कि भाई आप कुछ सैंपल्स उसको दे दें, इस तरह आप अपना टारगेट पूरा कर लें। तो ये जायज है या नाजायज है, इसकी जरा वजाहत फरमा दें। अहकाम तिजारत सिलसिला तो मैं क्या तासुरात दूंगा अपने, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, इसकी तारीफ मेरे पास वर्ड्स नहीं है, और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि इस सिलसिले को कंटिन्यू रखा जाए। और ये सवाल जो आज का मेडिसिन पर मौजू है, ये कुछ दिनों से मेरे जहन में चल ही रहा था, और आज मैं इत्तेफाक से बैठा हूँ और वो चीज मेरे सामने है, तो मैं खुशी के मारे मैं बता नहीं सकता हूँ मेरे खुशी का क्या हाल है। सोना सोफियो जज़ाकल्लाह खैरा। आरिफ भाई देखिए, मेडिकल रैप हमने कॉल की, मेडिकल रैप वाले आ गए हमारे पास, और जो पहला हमारे मोहम्मद मुनीर भाई है मरकजुल औलिया वाले, उनका सवाल हुजूर आपने सुना कि वो छपाई पर 1000 पर चलती है और पेपर कटिंग का उनको अलग से कहीं से पैसे देने पड़ते हैं, उस बारे में क्या फरमाते हैं? असल में हमारे मुनीर भाई ने जो सवाल किया जी, इनका सवाल एक जहनी दबाव का नतीजा है कि मार्केट में एक प्रैक्टिस है और इससे ये दिली तौर पर मतलब कि राजी नहीं है, तो इन्होंने एक सवाल किया। बहुत अच्छी बात है, सवाल करना चाहिए। देखिए, जो काम ये कर रहे हैं उसका एक दायरा है कि जनाब प्रिंटिंग के काम में कुछ लेबर है, मशीन है, रंग है, इनके एक्सपेंसेस हैं। जी ठीक है, बगैर एक्सपेंसेस के तो वो काम भी नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पर 1000 रुपए का काम है, वो 700 रुपए में पड़ता है, 300 रुपए इनका नफा है। अब कोई पार्टी आ जाती है और वही कहती है कि जनाब मैं पेपर भी कटवाऊंगी और इस पर प्रिंटिंग भी मेरी तरफ से ये ऑर्डर है कि होनी चाहिए। तो अब सामने वाले की मर्जी के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो इस एग्रीमेंट पर राजी होता है या नहीं। उसने अपने काम की नोयत बता दी, क्योंकि ये काम उजरत और मेहनत वाला मामलात है। एक आदमी आकर कारीगर के पास आकर अपना काम करवाना चाह रहा है, तो वो अपने जो आदाब है वो बयान कर देता है कि जनाब ये चीजें आपने करनी है। अगर आप ये मुनीर साहब उस पर राजी हो जाते हैं, ये देखते हैं कि काफी मंदी है, कटिंग पर जो है 50 रुपए लगेंगे, मुझे 300 रुपए बचते थे उसके बजाय 250 रुपए बचेंगे, चलो मंदी में इतना बचे तो काफी है, ठीक है। तो अगर ये राजी हो जाते हैं तो उसका कोई कसूर नहीं है उस गाहक का, और उस गाहक को ये 100% हक हासिल है कि वो अपनी डिमांड पेश करे कि जनाब मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। वो गाहक इस तरह कर सकता है। अब इनकी मर्जी है कि ये उसके एग्रीमेंट पर राजी हो या ना हो। अगर राजी नहीं होते तो ठीक है, राजी हो जाते तो उनको करना पड़ेगा।
मुनीर भाई बात तो ऑफिसर ने बड़े आसान अंदाज में समझा दी। यकीनन अगर आपको वो कोई ऑर्डर दे रहे हैं और साथ एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाह रहे हैं, अगर आप एग्री हैं तो कीजिए, वरना आप ना कीजिए, और करें तो फिर खुशदिली के साथ करें। तो आरिफ भाई मेडिकल रैप है साहब, 2 सवाल इन्होंने किए हैं कि डॉक्टर को हम बातचीत कर लेते हैं कि आपने हमारी दवाइयां ज्यादा देनी है, हमारे कमिटमेंट पे पूरा उतरते हैं, हर मरीज को शायद इनकी दवाई रिकमेंड ज्यादा मरीजों को करते होंगे। देखिए बात यह है कि डॉक्टरों को जो चीजें दी जाती हैं, मतलब कि मेडिकल रैप की तरफ से मार्केटिंग के लिए हमारी कंपनी की दवा चीजें बेच दीजिए, तो इन्हें जो भी तहफ़ दिए जाते हैं, मतलब कि पैसे दिए जाते हैं, पैकेजेस दिए जाते हैं, सिंगापुर का पैकेज, मलेशिया का, फला जगह का, हमने सुना गाड़ियां भी दी जाती हैं, बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, ये रिश्वत के जुमरे में आते हैं। अच्छा, शरीयत बात से भी रिश्वत है, हमारा कानून भी इसे रिश्वत कहता है, तो इस चीज से इज्तनाब करना चाहिए। ठीक है, सब ये जो प्रेशर होता है सैंपल के हवाले से, उन्होंने कहा कि हमें कंपनी का प्रेशर होता है, सैंपल दे दो बस अपना टारगेट पूरा करो, तो हमारे हेड्स का प्रेशर होता है, तो हम क्या करें, सैंपल जाके हमें देने पड़ते हैं। हेड्स मुख्तलिफ दर्जे के होते हैं। ठीक है, कंपनी का जो माल है वो कंपनी मालिकान की मिल्कियत है। ठीक है, उन्होंने मैनेजर को किस चीज का बाउंड के लिए बाउंड किया है, क्या कंपनी का स्ट्रक्चर है, क्या निजाम है, उस निजाम को फॉलो करना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये चीजें अमानत है इनके पास, सैंपल जो इनके पास अमानत है। तो जो ऊपर से मतलब कि असल जो अफराद हैं, सिर्फ हेड मजाज अफराद हुई जरूरी नहीं है, जो मजाज असल में अफराद हैं, ओनर्स है, जो ओनर के अलावा जो मिसाल कंट्री मैनेजर है वो भी अथॉरिटी पर्सन आदमी है, उनकी तरफ से क्या हिदायत है उसको फॉलो किया जाए। और फिर ये भी है कि बसा औकात एक हदीस पाक में फरमाया गया, अल इस्मु महाका फी नफ्सिक, गुनाह वो है जो तेरे दिल में खटके कि लोगों को पता चल गया तो क्या होगा। तो ये खुद सोचिए कि अगर वो कंपनी के ऊपर के जो लोग हैं उन्हें ये बात पता चल जाए तो उनका क्या रद्द अमल होगा। तो उम्मीद है इन्हें फैसला करने में आसानी हो जाएगी। बहुत जबरदस्त, आखिर में एक मदरी फूल भी मिल गया। सिलसिले का वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है, कुछ कॉल्स आखिर में ले लेते हैं, जल्दी से जवाब लेंगे, फिर सिलसिले को वाइंड अप करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम इम्तियाज अशरफ है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम लोग जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं वो डॉक्टर को जो सैंपल देते हैं वो पुअर पेशेंट के लिए देते हैं, फिर भी डॉक्टर उनको सेल करता है, तो उसके मुतालिक क्या अहकामात है? चलिए एक और पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया, मजीद कॉल दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद नवीद अतारी लिया शहर से अर्ज कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर पर मेडिकल रैप सैंपल मिल कर जाते हैं, हालांकि इसके बरक्स जब मेडिकल स्टोर पर मेडिकल रैप आते हैं तो अपने सेलों को बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा सैंपल लेते हैं और मेडिकल स्टोर वाला डिमांड करता है कि महीने में आपकी इतनी मेडिसिन निकालूंगा तो आप मुझे एक्स्ट्रा क्या देंगे। वो मेडिकल रैप या तो कैश देते हैं या वो सैंपलिंग देते हैं, इसके मुताबिक पूछना था। और एक और सवाल कि मेडिकल रैप हजरात, मसलन अगर इस मेडिकल रैप की माहाना टारगेट है 1 लाख का, तो वो 70,000 रुपया अगर उसकी सेल होती है और 30,000 सेल पूरी करने के लिए वो होलसेल मार्केट में या किसी होलसेलर को 30,000 का माल देता है, या तो अपनी जेब से रकम अदा करता है एक्स्ट्रा देने के लिए 5-10%, या सैंपलिंग देता है। क्या सैंपलिंग भी दी जा सकती है या नहीं? जज़ाकुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मैं तेरास्मान खान से जफर शहजाद बात कर रहा हूँ। मैंने ये पूछना था कि कुछ डॉक्टर ऐसी दवाई बेचते हैं जो सी होती है, उसमें 15 रुपए उसकी वो मिलती है और उसकी रिटेल जो है 40 रुपए लिखी होती है, तो ऐसी दवाई बेचना हलाल है या हराम? जी हम सब थोड़ा स्पीड से चलेंगे। इम्तियाज अशरफ भाई मेडिकल रैप ये भी हैं, हम ये बताते हैं कि हमें तो पुअर पेशेंट के लिए दिया जाता है, हम देते भी मेडिकल में स्टोर वालों को गरीबों के लिए, फिर उनका बेचना कैसा? देखिए अब शुबे की जो बात है वो बढ़ गई है, आरा मुख्तलिफ हैं और अब ये जो मुताल्लिकीन और मुब्तला हैं ये खुद फैसला करें और तहकीक करें, इनकी जिम्मेदारी है ये चीज हलाल है या हराम है। अगर हलाल तरीके से मिल रही है यानी इनकी मिल्कियत है, जो चाहे करें बेच भी सकते हैं। ठीक है। और अगर गरीबों के लिए दी जाती है तो फिर डॉक्टर साहब उनको बेच नहीं सकते। यानी अब हमें लगता है कि मेडिकल के जो ये दवाइयों के ओनर्स जो हैं या हेड हैं उनसे राब्ता करना जरूरी है कि आप क्या कह के देते हैं, क्योंकि हर मेडिकल रैप की कॉल में कुछ अलग ही बात सामने आ रही है। दूसरे एक और नवीद रजा भाई मेडिकल स्टोर वाले कहते हैं कि हमें सैंपल मिल्क वही करके जाते हैं, कहते हैं, और फिर मेडिकल स्टोर वाले भी मांगते हैं उनसे कि हम इतनी सेल करेंगे तो हमें क्या दोगे, तो कैश लेना या सैंपल लेना कैसा, उनके लिए कैसा मेडिकल स्टोर वालों? देखिए अभी भी कुछ डाउट बाकी है। ठीक है। वो ये है कि मिसाल के तौर पर सैंपल दिए गए कंपनी की तरफ से कि जो गरीब मरीज उन तक पहुंचा दिए जाए, और
इस टारगेट तक जो पहुंचेगा उसे जो है कैश दे दिया जाए। ठीक है। तो अगर किसी मेडिकल रेप वाले ने कैश बचाने के चक्कर में उसके हवाले ये वही कर दिया जनाब यही तुम्हारा इनाम है, डाउट अभी भी है, बहुत जबरदस्त काबिल तहकीक मामला अभी भी बाकी। डेरा इस्माइल खान से जफर भाई थे, 15 रुपए की होलसेल उसकी होती है और 40 रुपए की उसकी रिटेल होती है। दवाई की कीमत इतनी कम और रिटेल इतनी ज्यादा, ऐसी दवाई बेचना हलाल है कि नहीं? यानी 15 रुपए की चीज 40 की बेचते हैं, दवाई 15 की और बेचते 40 रुपए में है, तो ये बेचना डॉक्टर्स के बारे में सवाल। देखिए अगर गैर कानूनी है ये अमल तो जायज नहीं है। ठीक है। कानून दवाओं के मामले में सख्ती करता है और ये ताकीद करता है कि उतनी की बेची जाए जितनी की वो मंजूर की गई है जी। और बशर्ते दीगर कोई ऐसी दवा है जो रजिस्टर नहीं है, कानून भी उस पर नहीं पकड़ करता, तो फिर एक अलग बात है। उम्मीद है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों आज के सिलसिले में बहुत सारी बातें सीखने को मिली, मगर हम भी जानते हैं काफी चीजें रह गई हैं, तिश्ना रही हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ मुफ्ती साहब से कि ये मेडिसिन के बारे में जो आज मौजू है कि कराची में जो दवाइयाँ लेने जाता हूँ बहुत सी हॉस्पिटल में जाना होता है देखा, तो वो डॉक्टर ऐसी दवाइयाँ लिख के देते हैं कि वो अपने करीबी जो अपने जानने वाले मेडिकल स्टोर होते हैं वहीं वो ऐसी राइटिंग लिखते हैं कि कोई और जगह मिलती नहीं दवाइयाँ, तो मरीज बहुत परेशान होता है और 24 घंटे घूमते वो कहीं उसको दवाई मिलती नहीं है, लेकिन मजबूरन वो उसको महंगे रेट पे वहाँ से लेनी पड़ती है। तो मैं ये चाहता हूँ इस सिलसिले में मुफ्ती साहब हमारे इस्लामी भाइयों को ये बताएं कि जायज है कि नहीं है डॉक्टरों को इस तरह करना। इसका तो मुझे भी तजर्बा हुआ है कि वो जो डॉक्टर साहब लिख कर देंगे ना वो एक ही मेडिकल स्टोर पे दवाई मिलेगी जो उनके बराबर में होगा, या फिर वो राइटिंग ऐसी होगी कि कोई दूसरा समझ नहीं सकेगा, वो वही मेडिकल स्टोर वाला कोड समझेगा। इसका मुहर्रिक वही है कि डॉक्टर को उस कंपनी से रिश्वत मिलती है अल्लाह और उसका मतलब ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए वो अपने मरीजों के साथ खयानत का मुर्तकिब होता है। देखिए आप कि वो फीस लेकर मरीज को टाइम दे रहा है, उसने अपना मकसद पूरा कर लिया, लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसों के लिए ये हरकतें कर रहा है, शरई एतबार से नाजायज है। डॉक्टर तो जो है वो बहुत सारी अच्छी नीयतें करके बहुत सारा सवाब भी कमा सकते हैं, लोगों की भलाई की नीयतें हो सकती हैं, लेकिन ये नीयतें नहीं होनी चाहिए। इस सिलसिले को जारी रखेंगे। आज के सिलसिले का अख्ताम ये इस नोट पर करते हैं, इस पैगाम पर करते हैं कि चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे मेडिकल का स्टोर चलाते हो, चाहे मेडिकल दवाइयों का कारोबार करते हो, या चाहे आप पैनल पर कोई इस तरह का कारोबार करते हो, मेडिकल रैप हो, शरई तकाजों को मद्देनजर रखिए, हलाल रोजी की कोशिश कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि किसी मरीज का बुरा चाहकर अपने पैसे बनाने के चक्कर में आप बीमार हो जाएं, आपके घर में किसी तरह की बीमारी आ जाए। मकाफात अमल भी हुआ करते हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से राब्ते में रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जहां जहां दारुल इफ्ता अहले सुन्नत है, हमारे ईमेल एड्रेस हम आपको बार बार देते हैं। अपना कारोबार, अपना तरीका शरई तौर पर स्कैन करा दें ताकि आपकी रोजी में हराम की आमेजिश ना हो। अल्लाह ताला तमाम दुनिया भर में जहां मुसलमान मरीज मौजूद हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको शिफाए कामिला अता फरमाए, उनको सेहत कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक करीम शरई तकाज़ों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ऐ मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको आस्ता तेरे हबीब का।